मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत. வேற ஏதாவது? தாரணி மேம் வந்துட்டாங்க. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஐ லீவ் மேம். Thank you, Mataji. Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் Hare Krishna, Mataji. Pranam, Mataji. பிரணாம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माताजी. வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्ण माताजी. पंचांग प्रणाम माताजी. பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम. நமஸ்காரம். ஓரேஞ்சி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. बिहारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Narayanam Namaskritya Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Naram Chaiva Chaiva Narottamam Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Devi Saraswati Vyasam Saraswasam. Tato Jayam Udirayet Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayesu abhadresu. Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevaya. Bhagatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Bhagavata Uttama Sloke Sloke. Bhaktir Bhavati Naistike. Bhaktir Bhavati Bhavati Naistike. Naitike. Reading from Bhagavatam, 5th canto, ஐந்தாவது ஸ்கந்தம், ஐந்தாவது 31க்கு அத்தியாயம். எக்ஸ்பிளன்ஸ் 31 ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 32 வாசிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம். 4. 31க்கு சொல்லணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ. இது வரைக்கும் வந்துட்டாங்களா? यर्हि वाव स भगवान् लोकम् इमं योगश्यात्य प्रतीम् इवाशानस्तत्प्रतिक्रिया कर्माभीप्सितम् इति व्रतम् अजकरम् आस्थितः शयान एवास्नादि पिबति खादति अवमेहति हतति स्म शेष्टमान उच्चरित आदिदोतेश. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாஸ். यर्हि वावस भगवान् लोकमिमं योगस्था प्रदीम् इवा शशानस्तत्प्रतिक्रिया पिबत्सितम् इति व्रतम् आजकरम् आस्थितः शयान एवास्नादि बिभति खादति अवमेहति हदति यं श्रेष्ठमान उच्चरित யாகி வாவ அப்பொழுது ச அவர் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் லோகம் பொதுமக்கள் இதம் இந்த யோகஸ்ய யோகத்தினை செய்வதற்கு அத்தா நேரடியாக பிரதீபம் எதிரான இவ போன்று ஆசட்சணாக கவனித்து தத் அதன் மத்தாஜி ஒன்றும் இல்லை வாசி.
பிரதக் பிரதக்ரியா எதிர் செயலிற்காக, கர்ம செயல், பிபி பிபிசிதம் விருக்கத்தக்க, இது இவ்வாறு, விரதம் நடத்தை, அஜாகரம் ஒரு மலைப்பாம்பின் ஒரு இடத்தில் வசித்தல், ஆஸ்தித ஏற்றுக்கொண்டு, சயான கீழ்ப்படுத்து, ஏவ உண்மையில், அஸ்தாதி உண்டு, பிபதி பருகி, காதகி மென்று, அவமேகி சிறுநீர் கடித்து, கதத்தி மலம் கடித்து, ஸ்ம இவ்வாறு, தேஷ்டமானக உருண்டு, உச்சரித்தே மலத்திலும் சிறுநீரிலும், ஆதிக்த உத்தேச உத்தேசக அவரது உடலெங்கும் பூசப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவானின் ரிஷபதேவர் தனது யோக சித்திக்கு எதிராக பொதுமக்கள் இருப்பதை கண்டவுடன் அவர்களது எதிர்ப்புக்கு எதிர் செய்வதற்காக ஒரு மலைப்பாம்பினை மனோபாவத்தை மேற்கொண்டார். அதாவது அவர் ஒரே இடத்தில் கீழே படுத்துக்கொண்டார். அங்கேயே அந்த நிலையிலேயே அவர் பருகினார், மலமும் சிறுநீரும் கழித்து அவற்றின் மீதே படுத்து புரண்டார். உண்மையில் அவர் ஏன் தன் உடல் முழுவதும் மலத்தினையும் சிறுநீரையும் பூசிக்கொண்டார்? அப்போதுதானே அவருக்கு எதிரானவர்கள் அவர் அருகே வந்து தொல்லை தரமாட்டார்கள். பொருளுரை, ஒருவனது விதிக்கேற்ப அவனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் இன்பத் துன்பத்தினை அவன் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் போதிலும் கூட அனுபவிக்கிறான். இதுவே சாத்திரங்களிலும் சட்டங்களாகும். ஒருவன் ஆன்மீகத்தில் நிலை நிற்கும் பொழுது அவன் ஒரே இடத்தில் இருந்த போதிலும் பரம நெறியாளராகிய பகவான் ஏற்பாட்டின் கீழ் அவனுக்கு தேவையான அனைத்தும் வழங்கப்படுகின்றன. ஒருவன் ஆன்மீக குருவாக இல்லையெனில் அவன் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய வேண்டுமென்ற நியதி இல்லை. காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப ஒருவன் ஒரே இடத்தில் இருந்து கொண்டு பக்தி செய்யலாம். ரிஷபதேவர் தான் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் துன்பத்திற்காளாவதை நினைத்து ஒரு மலைப்பாம்பினை போல ஒரே இடத்தில் படுத்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். அவர் படுத்த நிலையிலேயே உண்டு, பருகி, மலம் ஜலம் கழித்து அவற்றை உடலெங்கும் பூசிக்கொண்டார். அப்போதுதானே மக்கள் அவருக்கு தொல்லை தர முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்யாஹய புரீஷ சுரபி சௌகந்திய வாயுஸ்தம் தேசம் தக்ஷயோஜனம் சமந்தா சுரபிம் சகார. எஸ் வனமாலினி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 33. தஸ்ய ஹயஃப் புருஷ சுரபி சௌகந்திய வாயுஸ்தம் தேசம் தசயோஜனம் சமந்தாத் சுரபிம் சகார. தஷ்ய அவரது, ஹ உண்மையில், ய அது, புருஷ மலத்தின், சுரபி நாற்றத்தினால், சௌகந்திய நறுமணம் உடையதாக, வாயு காற்றில், தம் அது, தேசம் நாடு, தச 10 யோஜனம் எனில் 8 மைல் தூரம், சமந்தாத் நாற்புறமும், சுரபிம் நறுமணம், சகார செய்தது. மொழிபெயர்ப்பு. தூய்மையற்ற நிலையில் இருந்தபோதிலும் ரிஷபதேவரை பொதுமக்கள் துன்புறுத்தவில்லை. ஏனெனில் அவரது மலஜலத்திலிருந்து துர்நாற்றம் வீசவில்லை. மாறாக அதனிலிருந்து வீசிய இனிய நறுமணம் 8 மைல் அளவில் சுற்று வட்டாரம் எங்கும் பரவியது. பொருளுரை. இதிலிருந்து பகவான் ரிஷபதேவர் உன்னத ஆனந்தத்தில் திளைத்திருந்தார் என்பது உறுதி. அவரது மலஜலம் நறுமணம் மிக்கதாக, மானுட மலஜலத்திலிருந்து வேறுபாடு உடையதாக இருந்தது. ஏன், உலகில் உள்ள பசுவின் சாணம் கூட தூய்மையானதாகவும் கிருமி நாசினியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதே. ஒருவன் பசுஞ்சாணத்தினை எவ்வளவுதான் ஒரே இடத்தில் குவித்து வைத்தாலும்
அதிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசி யாருக்கும் தொல்லை அளிப்பதில்லை. இதுபோல் ஆன்மீக உலகில் உள்ள மலஜலம் கூட இனிய நறுமணம் உடையது என்று கருதலாம். உண்மையில் பகவான் ரிஷபதேவரின் மலஜலத்தினால் சுற்றுச்சூழலே இனிமை மிக்கதாக இருந்தது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ. இனி யாராவது ஒருத்தர் ஏவம் கோ மிருக காக ஷர்யயா விரஜமஸ்திஷ்டன்ன ஆசீன ஷயான காக புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்களா? மிருக கோ ஷரிதஹ வாசிங்க. பிபதி காததி அவமே ஹரி மஹ வாசி. हरे कृष्णा माता जी। एवं को मृग काकसर्यया व्रजं स्तिष्ठन् आसीनः श्यानकाकामृगो சரிதக பிபதி காத்ததி அவமேகதி ஸ்ம. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இவ்வாறாக பகவான் ரிஷபதேவர் பசு, மான், காக்கை போன்றவற்றின் தன்மைகளை பின்பற்றினார். அவர் நகர்வார், நடப்பார், சில நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பார், சில நேரம் பசு, மான், காக்கையினை போல நடந்து கொள்வார். இவ்வாறு அவர் உண்டு பருகி மலஜலம் கழித்து மக்களை ஏமாற்றினார். பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுள் ஆனதினால் பகவான் ரிஷபதேவர் மெய்யுணர்வு என்ற ஆன்மீகமான உடலை பெற்றிருந்தார். அவரது நடத்தை மற்றும் யோக பயிற்சியினை பாராட்ட முடியாத பொதுமக்கள் அவருக்கு தொல்லை தர தொடங்கினர். அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக அவர் காக்கை, பசு மற்றும் மானை போல் நடந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா ததா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि दिनामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं मंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பத்மா மாதாஜி எல்லாம் முடிச்சாங்கன்னா டைம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க கொடுக்குறேன். ஓகே. அதி சுகுமார கர சரணோரஹ ஸ்தல விஷல பாவஹ ஹம்ச கலவதானி கலவதனாதி அவயய விந்யாசः प्रकृति सुंदर स्वभावहास सुमोग सुमुगो नवनलिन थालयमान सिसर तारानुदाय नयन रुचिरः शत्रुष्भुसुभग कबोलो कर्णकण्डनाशो विषड स्मितवदन महोत्सवेन पुरवनिधानां मनसि कुसुम सरसानम् उपदधानः पराक् अवलम्बमानः कुटिल जटिल कविस केश पूरिभार अवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह गृहीत इवादृश्यतः. அதாவது ரிஷபதேவர் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டார். அதாவது பரத மகாராஜாவுக்கு மணிமகுடம் சூட்டின பிறகு அவர் அதாவது ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரனை போல வெளிப்புற தோற்றத்துல தெரிந்தாலும் அவர் இறைவனோட ஒன்றிணைந்து விட்டார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சம்பந்தத்தை பர்மனண்டா ஏற்படுத்தினார். ஓகே. அந்த யோக சித்த நிலையில இறைவனோட அதாவது அந்த பேர் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால வெளிப்புற தோற்றத்துல என்ன நிகழ்ந்தாலும் அதை பற்றி அவர் பெரிதாக கருதவில்லை. ஸோ ஒருத்தர் பக்தியில
உயர்வான ஸ்தானத்தை அடையும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பரமானந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் காலத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்றவாறு அவர்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதமும் வேறு இல்லையா? இந்த காலகட்டத்துல இது வந்து அதாவது இந்த மாதிரியான நிலைகள் செயல்படுத்தவே முடியாது. அதனால்தான் கலியுகத்திற்கு வந்து சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம அதாவது அந்த காலத்திலேயே மக்கள் வந்து நம்பல இல்லையா? ஸோ அவரை வந்து கல்லால் அடிக்கிறது, எச்சில துப்புறது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறது, அவர் மேல மலத்தை கழிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்படின்னு அவ்வளவு அவதூறு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இல்லையா? அப்ப அந்த காலகட்டத்திலுமே என்னதான் சத்யா திரேதா இந்த மாதிரி யுகங்கள் இருந்தாலுமே அஞ்ஞானம் என்பது அந்த காலகட்டத்திலுமே இருந்திருக்குன்றத வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த சூழ்நிலையில வந்து இப்போ அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா? அவர் தன்னுடைய இந்த உடல் வந்து பகவான் அதாவது கொடுத்தது இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் கூட இதுதான். அவருடைய நிலையிலிருந்து நம்ம பேச வேண்டாம். ஏன்னா அவர் ஸ்வயம் பகவானுடைய அம்சமாக பிறந்து விட்டார். அதனால அவருடைய உடலுமே வந்து ஆன்மீக நிலையில அடைந்து இருக்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கிறது. பௌதீக பொருட்களால் ஆனாலும் கூட நாம் எல்லாரும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்குத்தான் வந்து அதாவது நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கணும். ஸோ அது எவ்வாறுன்னா சாத்தியக்கூறு நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டினுடைய பக்குவத்தால தான் நாம இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவம் அடைய செய்ய முடியும். தெய்வீக நிலையை வந்து கொண்டு வர வேண்டும் இல்லையா? ஆனா அவர் பிறக்கும் பொழுதே அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக நிலையை கொண்டு பிறந்ததால அவருடைய உடலும் அவருடைய ஆன்ம நிலையுமே வேறற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியது. ஏனென்றால் இறைவனோட அம்சமாகவே அவர் பிறந்தார். ஸோ அதனால அவருக்கு வெளிப்புறத்தினுடைய உண்மையான நிலை என்னன்றதும் தெரியும் இல்லையா? தன்னுடைய உள்புறத்துல அவர் என்ன நிலையில இருக்கின்றார் என்பதையுமே தெரியும். அவர் அரசாண்ட பொழுது கூட அவ்வாறு இருந்தார். ஆனால் அவர் ஏற்றிருந்த கதாபாத்திரம் என்பது என்ன? அரசன் என்ற பதவி இல்லையா? அப்போ அவருடைய பொறுப்புகளை செய்யும் பொழுது இதை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆனால் பொறுப்புகளை வந்து முடித்த பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை எல்லாமே வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண பிறகு இதற்கு மேல் இறைவனுடைய அதாவது தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவர் என்ன பண்ணார்? வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் இல்லையா? இதே மாதிரி யார் போனது முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சோம் 4th கேண்டோல. வேணனுடைய தந்தை யாரு? அங்கா இல்லையா? படிச்சோமா? எல்லாம் மறந்து போயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேணனுடைய தந்தையுமே அவருமே ஆனா அவர் இறைவனுடைய அம்சம் கிடையாது. ஆனா அவர் வேணனுடைய தவறான அந்த செயல்கள் வந்து அவரால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா? அறப்பழக்கங்கள் இருப்பவர்களுக்கு வந்து தன்னை சுற்றி நிகழக்கூடிய அதாவது தன்னை சார்ந்தவர்கள் தன்னை சுற்றி நிகழக்கூடிய செயல்கள் வந்து அறமற்ற நிலையில் இருந்தால் அதை அவர்களால் என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு என்பது கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர் வந்து அங்கா வந்து வெளிப்படுத்தினார் இல்லையா? யாருக்குமே சொல்லாம ஒரு நாள் இரவு வந்து அவ்வளவு அற வழியில வந்து ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்த அவர் வேணனுக்கு எவ்வளவு எடுத்துரைத்துமே அவனுடைய சுபாவத்துல வந்து மாற்றங்கள் வராதனால அவர் வந்து மனம் உடைந்து இனிமேல் இவனை மாற்ற முடியாது என்ற ஒரு நிலை அவருக்கு வந்து வந்த பொழுது அவர் என்ன பண்ணார்? வீட்டை விட்டே அதாவது அரண்மனை விட்டே வெளியேறினார் இல்லையா? ஸோ அவரும் வந்து யாருக்குமே சொல்லாமல் ஒரு நாள் இரவு கிளம்பி போயிடுறார். அதன் பிறகுதான் தெரிய வர்றது, ஐயோ நம்ம அரசர் போயிட்டாரே, கிளம்பிட்டாரே, யார் இந்த ஆட்சி எப்படி நடக்கும் இல்லையா? மக்கள் எல்லாமே தவிக்க விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாரு அப்படின்ற அந்த ஆதங்கம் வந்து அவருடைய பிரஜைகளுக்கு இருந்தது. ஆனால் பிற்காலத்துல வேணனுடைய ஆட்சியில வந்து அவர் இன்னும் வயோதிகத்தை எட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது வேணன் வந்து இன்னும் மோசமான முறையில் ஆட்சி பண்ணா அதை வந்து இன்னும் சகிச்சுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அவருக்கு இல்லாம இருப்பதாலதான் அவர் என்ன பண்ணார்? அவரால் முடியக்கூடிய அந்த சமயத்திலேயே அவர் வந்து வெளியேறி விட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே விருதுரனை கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? இந்த மகாபாரத போருக்கு முன்னாடி வந்து துரியோதனுடைய அவதூறு பேச்சை வந்து சகித்து கொள்ள முடியாமல் வந்து விதுரரும் என்ன பண்றார்? அம்பையும் வில்லையும் வந்து வெளியில அதாவது அந்த அரண்மனை அவங்க எங்க அந்த சம்பாஷணை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த ரூமுக்கு வெளிப்புறமாக வச்சுட்டு அவர் வந்து அப்படியே கிளம்பிடுறார் யாத்திரைக்கு இல்லையா? அதன் பிறகு அவர் வந்து 18 நாள் போர் முடிந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நாள் யாத்திரை முடிஞ்சுதான் அவர் வந்து வராரு ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அரசாளக்கூடிய நிலை அப்போ அந்த சமயத்துல வரார்.
நம்ம இந்த காலம் நேரம் எல்லாமே வந்து அதுவும் வர வழியில வந்து அவர் மைத்ரேய ரிஷியை சந்திக்கிறார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தவரை சந்திக்கிறார். உத்தவர்கிட்ட கேட்கிறார் பகவானுடைய அதாவது இது கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய என்னது அவரை தரிசனம் பெறணும்னு கேட்கும் பொழுது அவர் ஆல்ரெடி கோலோக விருந்தாவனது கிளம்பிட்டார் அப்படிங்கறத கேட்டப்போ அவர் அதிக துக்கத்தையுமே இல்லையா. ஸ்வயம் பகவான் இருந்தப்போ அவர் வந்து எவ்வளவோ முறை வந்து அவர் தரிசனம் பெற்றிருப்பார். ஆனால் அவரிடத்துல வந்து தான் நேரடியாக தரிசனம் பெறணும்னு நினைச்சப்போ பகவான் இல்லையே என்ற அந்த ஆதங்கம் வந்து விதுரருக்கு இருந்தது இல்லையா. அதன் பிறகு அவர் வந்து அந்த 3rd கேண்டோ 4th கேண்டோவே வந்து மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு வந்து உத்தவர் வந்து உத்தவர் வந்து இந்த மைத்ரேய ரிஷிக்கும் உத்தவருக்குமே வந்து பகவான் வந்து ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போனார் இல்லையா. தான் வந்து இந்த பாகவதம் ரூபத்தில் இருப்பேன் என்பதை வந்து கொடுத்ததை வந்து அவங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைச்சி சென்ற பிறகு அதை வந்து உத்தவர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு யார் நினைச்சார்? ஆக்சுவலி விதுரர் நினைச்சார். ஸோ வயதினால் தந்தை ஒத்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய விதுரருக்கு ஞானமும் உண்டு, அதற்கான குவாலிஃபிகேஷனும் உண்டு. உத்தவர் என்ன சொல்லுவார்? நான் அந்த உங்களை காட்டிலும் வயதில் சிறியவர், உங்களுக்கு நான் உபதேசிக்க முடியாது, அதனால மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட இருந்து நீங்க கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைத்ரேய ரிஷியை வந்து அவர் வந்து ஒரு இம்பர்சனலிஸ்டா இருந்தவர் இல்லையா. ஆனால் பகவானிடத்துல வந்து கேட்ட பிறகு அவருமே வந்து ஒரு பர்சனல் ஃபார்ம் வர்ஷிப்புக்கு அவருமே வந்துட்டார் இல்லையா. ரூபம் கொண்டு அவரும் ஒரு வைஷ்ணவாவாக ஆனார். ஏன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல அருவத்தன்மையை தான் அவருமே வந்து பயிற்சி பண்ணவர். பிற்காலத்துல பகவானிடத்தில் பெற்ற ஞானத்தை வைத்து அவருமே வந்து இந்த 13வது கேண்டோ இல்லையா, 3வது கேண்டோ 4வது கேண்டோ வரைக்குமே அவங்க இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாஷணையா தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ எல்லா ஞானத்தையும் விதுரர் கேட்ட பிறகு அதன் பிறகு அவர் வந்து அரண்மனைக்கு வருகிறார். ரொம்ப நாள் யாத்திரைக்கு போயிட்டு இல்லையா. ஸோ நம்ம சித்தப்பா வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா காலம் சூழல் இதெல்லாமே வந்து அதே கோர்வையா வருதுன்னு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே. ஸோ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல நிகழ்ந்தது. ஆனா நம்ம வந்து இத கண்டினியூட்டிக்காக வந்து இந்த இதை வந்து எடுத்து இன்னும் அநேக சம்பவங்கள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா அனைத்துமே அந்த இடத்துல கொடுக்கப்படலை. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் நாட் கிவன் இன் பாகவதம். ஸோ அப்ப நாம இதை வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல வந்து நாம இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் காலம் நேரத்துக்கு ஏற்றவாறு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு வந்து நிகழ்ந்த சம்பவங்களை மட்டுமே இந்த இடத்துல வந்து கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே. எது முக்கியத்துவம் அதெல்லாமே கவர் பண்ணப்பட்டது. மேலும் விதுரர் வந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவரிடக்கு வந்து ஆசனத்தை கொடுத்து அவர் வந்து பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார் என்பதை வந்து சொல்லவே இல்லை. யாரு? விதுரர் வந்து யாருக்கு? பாண்டவர்களுக்கு இல்லையா. அங்க விதுரருடைய கேரக்டரை வந்து நம்ம நல்லாவே பார்க்கணும் இல்லையா. விதுரர் என்ன பண்றார்? பக்தர்களுக்கு அதாவது நல்லவர்களுக்கும் தர்மத்தை அறிந்தவர்களுக்கும் சங்கடத்தை வந்து எடுத்துரைக்காம இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து உசிதமான செயல். ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் மனம் உடைந்து போவார்கள் இல்லையா. ஸோ அதாவது பாண்டவர்கள் ஆல்ரெடி இவ்வளோ பெரிய 64 கோடி ஜனங்கள் 64 கோடி ஜனங்கள் வந்து மடிந்தார்கள் அந்த மகாபாரத போர்ல இல்லையா. அத்தனை பெரிய அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மகன் இல்லையா போர் புரியக்கூடிய அத்தகைய வயதில் இருந்த ஒரு மகன் வந்து ஒரு தந்தை வந்து மரணித்தார். அந்த துக்கத்தையே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜரால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இல்லையா. தன்னுடைய பதவிக்காக இத்தனை பெரிய இழப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்து அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு துக்க செய்தியில் இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்டன் மற்றும் அவருடைய தம்பியர்களுக்கு இந்த உண்மையை அவர் கடைசி வரைக்குமே சொல்லல. அதான் நிறைய வாட்டி சுத்தி யுதிஷ்ட மகாராஜா கேட்பார். ஆனா விதுரர் வந்து தவிர்த்து விடுவார். ஆனா இவ்வளவு சாஃப்டா பேசக்கூடிய அவர் அதே டைரக்டா என்ன பண்ணுவார்? ஆக்சுவலி 13வது அத்தியாயத்துல வந்து நேரடியாக வந்து he will be scolding இல்லையா. அவருடைய அண்ணனை வந்து திட்டுவார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ நீ வந்து நீ இந்த பதவி மேல இருக்கக்கூடிய மோகம் இல்லையா, இந்த ஸ்தலத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய மோகம், இதை வந்து நீ விடவே இல்லை இல்லையா. உன்னுடைய பிள்ளைகள் 100 பேர் மரணித்தார்கள், உன்னுடைய பௌத்திரர்கள் எல்லாரும் மரணித்தார்கள், யாருமே உன்னுடைய வம்சத்துல கிடையவே கிடையாது இல்லையா. அதாவது இந்த இவங்களுக்கு பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் யாருமே கிடையாது, மீறவே இல்லை. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீ இன்னும் கூட வந்து நீ வந்து நஞ்சை கொடுத்த பீமன் அவனுடைய கையால உணவை
உண்ண வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து கேட்கிறார். ஸோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல இத்தனை இழப்புகளுக்கு பிறகும் கூட திருதராஷ்டிரர் வந்து இந்த பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து முக்தி பெறவில்லையே அப்படிங்கிற, இப்போ நமக்குலாம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நடந்தாலே கூட நாம் என்ன பண்றோம், நம்மளால எந்த அளவுக்கு வந்து உணர முடியுமோ அதுக்கேற்றவாறு நாம மனதையுமே பக்குவப்படுத்தணும்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா இந்த பொருள் மீது கொண்ட மோகம், இந்த பவர் பொசிஷன் இல்லையா, அதாவது ஆளக்கூடிய தன்மை மற்றும் வந்து ஒரு ஸ்தலத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, எப்படி நம்ம வந்து அடர்ந்த மோகத்தை நாம வந்து வைத்திருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நாம உண்மையிலே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோன்ற அந்த உண்மையே தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதாவது நாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், நம்முடைய செயல்களால நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுமே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது உணராமலே அஜ்ஞானத்திலே நாம வந்து வாழ்ந்து முடிச்சிருவோம். ஸோ எது வரைக்கும் நம்முடைய தவறுகளை நாம புரிஞ்சுக்கலையோ, எது வரைக்கும் உண்மை எது என்பதை அறியதற்கான முயற்சி நாம செய்யலையோ, அது வரைக்குமே நம்முடைய அவஸ்தைகளாகத்தான் நமக்கு தெரியும். ஓகே. ஆனா அதே வந்து உண்மையான நிலையை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி துன்பங்கள் இருந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசை வந்து நாம பலப்படுத்திக்குவோம். ஸோ அப்போ டைரக்டாவே அந்த 13வது அத்தியாயம் பார்க்கணும் இல்லையா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல திருதராஷ்டிரர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறுத அந்த சாப்டர் இல்லையா? இதெல்லாம் பேசின பிறகு, டைரக்டா திட்டின பிறகு மிட் நைட்ல யாருக்குமே சொல்லாம இல்லையா, திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றார், கிளம்புறார். மனைவிக்கு கூட சொல்லாம இல்லையா, மனைவி கணவர் எங்கே செல்கிறார் என்பதை அவருமே பின்பற்றி செல்கிறார் இல்லையா? மீண்டும் அதுக்கப்புறம் விதுரருமே யாருக்கும் சொல்லாம இல்லையா, பாண்டவர்களுக்கும் சொல்லாம அவரும் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறார். ஸோ அதாவது இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது மனசு ரொம்ப அதாவது பாரத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா? ஒரு உண்மையை வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு மனசு கிடையாது இல்லையா? உண்மையை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா இந்த உண்மையான தாத்பரியத்தை வந்து, அதாவது இதை கேட்கக்கூடிய பொறுமை இருந்து இல்லையா, பக்தியின் பாவத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நபர்கள் வந்து கடந்து செல்லக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலை வந்து நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா? யாருமற்ற அந்த நிலையில வந்து அவங்க காட்டிற்கு சென்று இல்லையா, ஸோ அதாவது திருதராஷ்டிரர் வந்து பண்றார் இல்லையா, அவருமே வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறார் இல்லையா, தியான பயிற்சியில இல்லையா. மேலும் எத்தனாவது நாள், 5வது நாளா அவர் வந்து அந்த உடலை விட்டு நீங்கிறார் நினைக்கிறேன். வெறும் நீரை மட்டுமே பருகி இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தபஸை மேற்கொண்டு உடலை விட்டு தன்னுடைய பிராணனை வந்து விடுறார். ஸோ அதே அக்னி ஜுவாலையில வந்து தன்னையுமே வந்து சத்தியத்துல வந்து காந்தாரி வந்து தன்னையுமே வந்து இழக்கிறாள். ஸோ இப்படி விதுரர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுகிறார். ஸோ இந்த ஒரு செய்தியை வந்து கேட்ட பொழுது அப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து அவங்களுக்கு இறுதி சடங்கை செய்யணும்னு அவர் நினைக்கும் பொழுது நாரத மகர்ஷி சொல்வார், நீங்களும் வந்து தயாராக இருக்க வேண்டியதுதான். காலகட்டங்கள் என்று வரும்பொழுது உங்களுக்கு பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார் என்ற செய்தி வரும்பொழுது நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு லீவ், நீங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க இறுதி சடங்கெல்லாம் செய்ய வேண்டியதில்லை, இயற்கையே அது செயல்படுத்தி விட்டது இல்லையா, இட் ஹஸ் பின் டேக்கன் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டது இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில நாம எத்தனை துயரங்கள் வந்தா என்ன ஆகுறோம், நம்ம கொலாப்ஸ் ஆயிடுறோம் இல்லையா, பேலன்சிங் பொசிஷனே இருக்கிறது இல்லை நமக்கு. இந்த மாதிரி பாகவதத்திலையுமே பாகவதர்களுடைய அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம் கேட்க கேட்க நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே தூய்மை அடைகிறது. இங்கே ரிஷபதேவருடைய அவதூத நிலையைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இத்தனையுமே நம்ம. ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே எத்தனை பேர் இந்த அவங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மேன்மையான காரணத்திற்காக. நாம் எல்லாருமே அந்த மேன்மையான காரணத்திற்காக நம்முடைய கால சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம செயல்படணும். நாம வீட்டை விட்டு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் நமக்கு கிடையாது இல்லையா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிபி, நமக்கு இருக்கக்கூடிய சுகர், அடுத்த வேலைக்கு நமக்கு வந்து மருந்து இல்லைன்னா யாரும் நம்மளை பார்த்துக்க முடியாது இல்லையா, அவ்வளோ டிபெண்டன்சி. ஸோ நாம மரணித்தாலும் அது தெரியாது. அதனால நாம் என்ன பண்ண முடியாது, வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாது. ஆனால் வீட்டில் வாழும் பொழுதே இறைவனுக்கு மட்டுமே தொண்டாற்றணும். எஸ்பெஷலி வயோதிக நிலையில இருக்கக்கூடிய அவங்க மொத்த பேருமே வந்து முழுதும் தன்னுடைய கடமையை முடித்தவர்கள் யாரா இருந்தாலுமே
தன்னை வந்து இறைவன் தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். சதா சர்வ காலமும் இந்த நிலையில் அவர்கள் ஆழ்ந்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய மற்ற எல்லா செயல்களுமே பகவான் பார்த்துப்பார் இல்லையா? ஸோ காலையில வந்து எழுந்து நாம ஜபங்களை வந்து பக்குவமா சொல்றது, இதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது எல்லாமே. ஓகே, இறைவனை வந்து பக்தி கொண்டு நாம தொழும் பொழுது இறைவன் நம்மளோடையே தான் இருக்கார் என்பதை உணர்த்தி கொண்டே இருப்பார். அதை நம்மளால உணர முடியும். ஆனா அத்தகைய பாவத்திற்கு நாம் செல்லணும்னா நம்முடைய சமர்ப்பணம் பூர்ணத்துவத்தோட இருக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை உணர முடியும். யாருக்கு வேணாலும் ரியலைசேஷன்ஸ் வந்திருக்கலாம். ஸோ தெர் இஸ் நோ இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரியலைசேஷன் வரணும் அப்படின்லாம் எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது. இறைவனுடைய கருணை பெற்றவர்கள் யாரா இருந்தாலும் இல்லையா, பார்ப்பதற்கு வெளிப்புற தோற்றத்துல நமக்கு வந்து அவங்க சேவை பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அவங்களுடைய ஆழ்ந்த பக்தி என்பது இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அவர்களுக்கு பகவான் கண்டிப்பாக கருணை புரிவார். இங்கே ரிஷபதேவர், ஸோ இத்தனை ரெஃபரன்சஸ் நம்ம ஏன் போனோம்னா இது மாத்திரம் கிடையாது, இது போன்றுதான் பாகவதர்கள் வந்து செயல்பட்டார்கள் என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வதற்காக இத்தனை உதாரணங்கள் இல்லையா. பகவான் ரிஷபதேவரின் மார்பு மிக விரிந்தும் அப்படின்னா அவருடைய தெய்வீக நிலை இருப்பவங்களுடைய ரூபமே வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும். இயற்கையிலேயே அது வந்து பிரகாசிக்கப்படும். அதுதான் டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம். சில பேர் பார்ப்பதற்கு அழகு என்பது வேறு இல்லையா, அழகு வந்து கிடையாது. அதாவது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ் அதை தான் நாம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த தேஜஸை வந்து பார்க்கும் பொழுது அப்படின்னா அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுமே வந்து தெய்வீக நிலையை கண்டிருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து, மேலும் ரிஷபதேவர் இறைவனுடைய அம்சமாகவே அவதரித்தவர். அப்போ அங்க சௌந்தரியத்திற்கும் வந்து குறைவு இருக்காது இல்லையா. இறைவனுடைய அம்சம் என்றாலே வந்து அனைத்துமே தாமரையோடு ஒப்பிடப்படக்கூடிய அத்தகைய அதாவது உடல் அவயங்களை வந்து பெற்றிருக்கக்கூடியவர். கண்கள் தாமரை மலர், இதழ்கள் தாமரை இதழ்களை போன்று இல்லையா. இப்படி அவருடைய திருவடிகள் தாமரை அதை படிந்த பாதங்களுக்கு இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னாவே வந்து நாம வர்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி அவருடைய மார்பு மிக விரிந்தும் கரங்களும் கால்களும் நீண்டும், அதாவது சில பேருடைய ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த முட்டியாண்ட வரும். அந்த மாதிரி ஆளுங்களை நீங்க கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்ணலாம். இந்த டிவைன்னஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி நீண்ட கைகள், கால் அந்த முட்டி அந்த அளவுக்கு வரும். ஓகே, தட் இஸ் இயற்கையிலேயே அமைந்திருக்கு. அப்படின்னா நேத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சப்போ ஐ திங்க் NND பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல தான், ஐ திங்க் யார் அட்டன் பண்ணீங்களோ கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கும். அதாவது முந்தைய பிறவியினுடைய சுபாவத்தினுடைய இம்பாக்ட் நாம எந்த பிறவியில தொடர்போம் இல்லையா, அதற்கேற்றவாறு தான் உரல் பாகம் வந்து கிடைக்கும். பூர்வ ஜென்மத்துல நாம் ஒரு பிராமணிக்கல் இதுல இருந்திருந்தா இந்த ஜென்மத்தில் நாம் அந்த பிராமணிக்கல் கலாச்சாரத்தை வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த குணாதிசயம் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஜென்மத்துல நாம் என்னெல்லாம் காரியங்கள் செய்தோமோ அதனுடைய தொடர்பு கொண்டுதான் நாம் எந்த ஜென்மத்திலுமே செயல்படும். அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலை தான் நமக்கு வந்து உருவாக்கப்படும். அது நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. ஸோ அது நன்மையா, ஒருத்தர் வந்து கொலைகாரனா தான் இருக்கணும்னா போன ஜென்மத்துல அவன் அதே மாதிரியான செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டிருப்பான். ஓகே, ஸோ அதனுடைய தொடர்பு தான் இந்த ஜென்மத்துல வந்து நிற்கும். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய செயலை வந்து நம்ம வந்து இப்படி செய்திருக்கலாம், அவங்களுக்கு கருணையே இல்லையா அப்படின்னா, கருணையற்ற உள்ளத்தோட அவன் போன ஜென்மத்துல இருந்திருந்தா அதே கருணையற்ற ஒரு உள்ளத்தோட தான் இந்த ஜென்மத்திலுமே அவன் பிறப்பான். அதனால பிறந்த பிறகு நம்ம இமீடியட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது இல்லையா. மேலும் அவன் வாழக்கூடிய சூழலுமே அந்த மாற்றத்திற்கு வந்து செவி சாய்க்கவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் எந்த ஜென்மத்திலுமே கொலை புரியக்கூடிய அத்தகைய செயலில் தான் ஈடுபடுவான். ஸோ இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அதனால இந்த உடல் இந்த ரூபம் எவ்வாறுலாம் நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் மீதம் இருந்தது இல்லையா. போன ஜென்மத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஏதோ ஒன்று செய்தேன்னா, ஏதோ ஒரு தவறை செய்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எப்பவுமே நம்மளை நல்லவங்களாவே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கோம், அந்த காரியத்தினுடைய தொடர்பு கொண்டுதான் இந்த ஜென்மத்திலுமே வந்து செயல்படும். ஓகே, அதனுடைய கண்டினியூட்டி இருக்கும், கேரண்டி. இல்லைன்னா அந்த செயலை அவர்களால செய்ய முடியாது. ஓகே, முன்னாடியே அதனுடைய சுபாவம் வந்து இந்த உணர்வோடு வந்து இந்த உடல்ல வந்து தங்கியாச்சு. அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து
நாம செயல்படக்கூடிய தன்மை. ஒருத்தர் சாந்தமா இருக்கிறதும், ஒருத்தர் ரௌத்ரமா இருக்கிறதும், இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே சோகமா இருக்கிறதும், இதெல்லாமே வந்து அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நிகழக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நாம கொண்டு வர முடியும், மாத்தவே முடியாது. ஓகே. சோ இங்கே ரிஷபதேவர் இறைவனுடைய அம்சமாகவே அவதரிக்கணும்ன்ற அந்த வரத்தை பெற்றதுனால இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் அந்த ரூபத்துல வந்து இருக்கிறத வந்து நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்புல நம்ம அழகா பார்க்கலாம். நீண்டு உயரமாகும், கைகள் நீண்ட வண்ணம். இது நீண்ட கைகள் அந்த முட்டிக்கு அந்த கீழே வரணும். கை நீளமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது முட்டிக்கிட்ட வருமானதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. ஓகே. சோ அவங்களுடைய முட்டி மாதாஜி அன்னைக்கு இவரு மறந்து போயிட்டேன், சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், ஞாபகம் வர சொல்லுங்க. நோ ப்ராப்ளம், நிதானமா யோசிச்சு அப்புறமா கடைசியில கூட சொல்லுங்க. அவரது தோள்களும் முகம் அவயங்களும் மிக எழிலுடனும் அளவாக செதுக்கி வைத்தார் போன்றிருந்தது, சிற்பம் போல இருந்தது. இறைவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான இது. அவரது வாய் அவரது இயற்கையான புன்னகையால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. புன்முறுவல் ரொம்ப அழகா இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதிகாலையில் மலரும் செந்தாமரை மலரின் பனித்துளி படர்ந்து செவ்விதழை போன்று சிவந்த விழிகளுடன் அவர் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக தோன்றினார், இல்லையா. அதாவது நம்ம காலையில மாயப்பூர்த்தி எப்பயாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட நரசிம்மதேவருடைய கண்களை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். சிவன், அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஓரளவுக்கு சிவந்திருக்கும், டெய்லி ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓகே. இட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி பக்தியினுடைய பாவத்திற்கேற்றவாறு பகவானுமே அந்த இடத்துல வந்து நிலை பெற்று விடுகிறார். அப்போ அவருடைய கண்களுமே வந்து, அதாவது தெய்வீக நிலையில இருக்கும்போது அந்த கண்கள் சிவந்து காணப்படும். நீங்க பார்க்கணும். ஐ ஹாவ் ஒன் பிக்சர், ஒரு நிமிஷம். அதை பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு நிமிஷம். அந்த ஒரு நாள் நான் அந்த தரிசனத்தை பெறும் பொழுது இட் வாஸ் மெசிமரைசிங். அதே நம்ம மாயாப்பூர்து தான். சரி, ஓகே, கடைசியில வேணா கூட காட்டுறேன் நான். ஞாபகம் பண்ணுங்க, எனக்கு மறந்துடாதீங்க. காமராஜர் கூட கைகள் வந்து நீளமாக முட்டி வரைக்கும் இருக்குமா மாதாஜி? தட்ஸ் ரைட். நான் பார்த்திருக்கேன். டிவைன்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் மாதாஜி அவங்க அந்த மாதிரி தெய்வீக அதனால நிலையில அவருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு. அவருக்கு தான் மாதாஜி போட்டுக்குவாரு எப்ப பார்த்தாலும் நீளமா இருக்கும். தட்ஸ் இட். ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்ததுனாலே வந்து இட் இஸ் எ டிவைன் குவாலிட்டி இருக்கு அவங்க கிட்ட அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ அதை வச்சு நம்ம இதெல்லாம் அடையாளங்கள். ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல ஏமாற்றினார்னு போட்டிருக்கேன், அப்படின்னா அது என்ன மாதாஜி? ஏமாத்துறாரா அவரு? ஏமாற்றினாருனாக்கா ஜனங்க என்ன நினைப்பாங்கனாக்கா, ஓ இவர், அதாவது இப்போ நம்ம அவர் அழுக்கோடு இருந்தா யாராவது கிட்ட போவாங்களா? நார்மலா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவர் மேல கல் அடிக்கிறது, காரி துப்புறது, இல்லையா. இப்ப சுத்தமா இருக்கு. இப்ப நான் நின்றுட்டே இருக்கேன், என்னை யாராவது காரி துப்புனா அது வந்து நல்லாவே தெரியும். இப்ப நானே வந்து தலைவிரி கோலமா, இல்லையா, அழுக்கையோட அசிங்கமா இருந்தா என்கிட்ட யாருமே வரமாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேடத்தை அவர் தரிக்கணும்னு நினைச்சார். அது எப்படி சாமானியமா தரிக்க முடியும்? அதனால தான் கழித்த மல மூத்திரத்திலே என்ன ஆறார், அவர் வந்து புரண்டு விடுகிறார். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து அவர் வந்து அழுக்காக தெரிவார். அழுக்கு இருக்கிற இடத்துல அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா வச்சுட்டு யாருமே வந்து போக மாட்டாங்க, இல்லையா. அந்த செயலை தான் அவர் வந்து செய்தார். எப்படி மாதாஜி முடியும்? இப்போ பகவான் வந்து ஒரு சுண்டு விரல்ல வந்து கோவர்தனகிரியை தூக்குறார் அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியக்கூறுன்னு நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக இத்தகைய செயலுமே வந்து செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நினைச்சு பார்த்தா எப்படிதான் முடியும்? எப்படி பகவானுடைய அம்சம் அவரு. நம்ம கேட்க கூடாது. We should understand the position of it. ஓகே. அவருடைய ஸ்தானத்தை நாம வந்து யோசிக்கணும். ஓகே. சோ இப்படி அவர் அவ்வளவு அழகான திருமேனியை கொண்ட, அந்த திரு உருவத்தை கொண்ட அவர், இல்லையா. அவரது நெற்றி, செவிகள், கழுத்து, நாசி, எள்ளுப்பூ நாசின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லையா, உறுப்புகள் அனைத்தும் மிக்க எழிலுடன் திகழ்ந்தன. அவரது கவர்ச்சி மிகுந்த புன்னகை அவர் முகத்திற்கு மேலும் அழகூட்டி மனம் முடித்த மங்கையரின் உள்ளங்கைகளை போல் ஆட்கொண்டன. அப்படின்னா மனம் முடித்த மங்கையருடைய உள்ளங்கை எப்படி இருக்கும்? அலங்காரமா இருக்கும், இல்லையா. நல்லா மெஹந்தி எல்லாம் போட்டு, இல்லையா, பாக்குறதுக்கே
மேலும் வந்து அந்த மஞ்சள் இது நறுமணம் இதோட கலந்திருப்பாங்க. புது மணத்தா பெண் வந்து அப்படிதான் இருப்பா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் அனைவரும் மன்மதின் மலர் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டனர். அப்படின்னா இந்த புதுசா கல்யாணமானவங்க வந்து பார்த்தா கூட அவருடைய அவருடைய சௌந்தரியத்துல வந்து அவங்க வந்து நாம இங்க பறக்கிற ரசாலா தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா இதெல்லாமே பௌதிக பண்புகள் மூலியமா தான் நம்ம வந்து சேவிக்கிறோம் இல்லையா? ஆத்மார்த்தமான நிலையிலிருந்து சேவிக்கும் பொழுது அது வேறு. எல்லாருக்குமே அந்த பிராப்தம் கிடையாது இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா பௌதீக புலன்களால் அவர்கள் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மங்கையர் அப்படிங்கிறது மீன்ஸ் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவரு சௌந்தரியமா இருந்தார் என்றதை வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவை இங்கும் அங்கும் அதாவது அதாவது அவர்கள் அனைவரும் மன்மதின் மலால் அம்புலால் துளைக்கப்பட்டனர். அவரது தலைமுடி அடர்த்தியாகவும் இருந்தது. இல்ல ஜடா அதாவது அவ்வளவு போட்டிருக்கு. இங்கும் அங்கும் வந்து அது என்னாச்சு தொங்கின்றது. ஏனெனில் அவர் உடல் அழுக்குடனும் பேணப்படாமலும் பேய் காட்பட்டது போல காணப்பட்டது. சோ பேணப்பட்டால் எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி வருவாங்க இல்லையா? அடிப்பாங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார்? இந்த ஒரு தோரணையை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். பகவான் ரிஷபதேவரின் உடல் முற்றிலும் பேணப்படாது புறக்கணிக்கப்பட்டதாக விளங்கிய போதிலும் அவரது உன்னத தன்மைகள் மனம் முடித்த மங்கையரை கூட மயக்குபவையாக இருந்தது. டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வந்து அதாவது ஒரு பெண்களால் கூட வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடிய அதாவது அந்த தெய்வீக தோற்றம், அந்த முகபாவம் இல்லையா, அவருடைய சௌந்தரியம் இதனால வந்து ஈர்க்கப்பட்டார்கள். அவரது அழகும் அழுக்கும் ஒருங்கிணைந்து அவரது அழகிய உடல் பேய் பிடித்ததை போல தோற்றம் அளித்தது இல்லையா? எர்ஹி வாவ் ச பகவான் லோகம் இமம் யோகஷ்யாத்யாப் பிரதீன் இவாஷாசனஸ்தத் प्रतिक्रिया कर्म पीप्सिदम् इति व्रतम् अजगरम् आस्थितः शयाना एव स्नादि पिबति खादति अवमेहति हदति स्म சேஷ்டமான உச்சரித அதிதோதேச. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ரிஷபதேவர் தனது யோக சித்திக்கு எதிராக பொதுமக்கள் இருப்பதை கண்டவுடன் அவர்களது எதிர்ப்புக்கு எதிர் செய்வதற்காக ஒரு மலைப்பாம்பு கோப்ரா மாதிரி படுத்துட்டார். மலைப்பாம்பு வந்து நம்மளால வந்து நகர்த்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அது ஒரு மனிதனையே விழுங்கி என்ன பண்ணும்? ஜீர்ணிக்கிறதுக்காக வந்து அப்படியே படுத்துரும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வந்து வல்லமை பொருந்தியது எது? அந்த மலைப்பாம்பு. சோ அது போன்ற நிலையில் அப்படின்னா அவர் அசைக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில என்ன பண்றார்? மனோபாவத்தை அவர் மேற்கொள்கிறார் அந்த இடத்துல இல்லையா? தான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிலையில படுத்துடணும் அப்படின்றது. ஒரே இடத்துல வந்து கீழே படுத்து கொண்டார் இல்லையா? அங்கேயே அந்த நிலையிலே அவர் உண்டார், பருகினார், மலமும் சிறுநீரகமும் கழித்து அதன் மீதே புரண்டார். சோ இப்போ அந்த அடி இதுல எல்லாமே அவர் வந்து தப்பிக்கணும் இல்லையா? இனிமே ஜனங்க தன்னை வந்து எதிர்க்காமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் என்னன்றதை வந்து அவர் தேடிக்கொள்ளணும். அந்த மாதிரி செயல்ல வந்து அவர் ஈடுபட்டார். உண்மையில் அவர் தன் உடலில் முழுவதும், இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகமே. ஓகே, அதாவது நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, தெய்வீக நிலையில் இருக்கவங்களுடைய செயல்களை வந்து நாம தவறுதலாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஒன்று, அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் நமக்கு கிடையாது. ஓகே, ரெண்டாவது, இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் நாம் உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய மனதில் இருக்கக்கூடிய பக்தியினுடைய பாவத்தை வந்து நாம அட்லீஸ்ட் யார் மூலியமாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த உந்துதலாவது நமக்கு இருக்கணும். இதெல்லாமே ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாமே. ஓகே, இப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்து அடி வாங்கி அவருடைய தன்னை ரட்சிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்தார், தான் எப்படி வந்து இருந்தார். ஸோ இப்போ மலஜலம் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மலஜலத்தினுடைய வாசனையே நமக்கே பிடிக்காது இல்லையா? பாத்ரூம் போயிட்டு ஸோ வி ஒன்லி ஃபீல் வெரி பேட் இல்லையா? ஆனா இவருடைய மலஜலம் வந்து எவ்வளவு தூரம் 10 யோஜனம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா 10 × 8 மைல் அப்படின்னா 80 மைல் இல்லையா? 80 மைல் தூரம் சுற்றி வட்டாரம் முழுவதுமே அது வந்து நறுமணத்தை வீசியதாம் இல்லையா? ஸ்கந்தமான அதாவது நல்ல மனம் வந்து வீசியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அதாவது இதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணு அனலைஸ் பண்ணணும். நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு அவருமே வந்து அந்த மாதிரிதான் ஏதோ சிம்பிளா உணவு தான் சாப்பிட்டிருப்பார் இல்லையா? நீரும் அவர் குடித்த நீர் தான் நாமளும் குடிக்கிறோம். ஆனா நம்மளுடையது எப்படி இருக்கு, அவருடையது எப்படி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத வந்து நாம கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும் இல்லையா? அப்படின்னா இதெல்லாம் எதனால அவருக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் வருதுன்னா,
அவர் 6 விதமான அழுக்கிலிருந்து எப்பயோ வந்து விடுதலை பெற்றவர் இல்லையா? இறைவனுடைய அம்சம், அதுவும் சுத்த சத்துவத்துல வந்து நிலை பெற்று இருக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்ததால அந்த எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அபயங்கள் எல்லாமே நல்ல நிலையில செயல்படணும்னா நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுமே வந்து சாத்வீக உணவாக இருந்தாலும் நம்முடைய எண்ணங்களை சேர்த்துதான், அதோட சேர்ந்துதான் கலவையாக இல்லையா? அதனுடைய பாவத்தை தான் நம்ம வந்து நம்ம உடல்ல வந்து அப்சர்வ் ஆகிறதே இல்லையா? அதனால நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கை நாம களைந்தோம் என்றால் நம்ம எண்ணங்கள் வந்து தூய்மை பெறும். தூய்மையான எண்ணங்களோடு இருக்கும் பொழுது இந்த இவருடைய நிலையை வந்து அடையறது என்பது யாருக்கு வேண்டுமென்றாலும் சாத்தியக்கூறுதான். ஆனா அதற்கான முயற்சி தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, சோ உண்மையில் அவர் தன் உடல் முழுவதும் அந்த அளவுக்கு ரினவுன்சியேஷன் நம்மளால பண்ண முடியுமா? அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அந்த அளவுக்கு பக்தியில நாம திளைக்க முடியுமா? அவர் ஸ்வயம் பகவான். ஓகே, அது ஒரு ஆடட் பாயிண்ட். நாமெல்லாம் சாதாரண ஜீவராசி இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நாம என்ன பண்ணணும்? வி நீட் டு ஸ்ட்ரைவ் இல்லையா? ஸோ அப்பொழுதுதான் அவருக்கு எதிரானவர்கள் அவர் அருகே வந்து தொல்லை தர மாட்டார்கள். ஸோ அதற்காக அவர் செய்த ஏற்பாடு இல்லையா? ஒருவனது விதிக்கேற்ப அவனது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் இன்ப துன்பத்தை அவன் ஒரே இடத்தில் இருந்த போதிலும் கூட அனுபவிக்கின்றான். கண்டிப்பா அதெல்லாம் தவிர்க்கவே முடியாது. இப்ப நம்ம பிரயாணப்பட்டு போனா நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகணும்ன்ற விதி இருந்தா நம்ம பிரயாணத்துல போய் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகணும்னு கிடையாது. வீட்டுல இருந்து உட்கார்ந்து இருந்தா கூட ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும்னா கண்டிப்பா நடக்கும். ஓகே, அதை தவிர்க்கவே முடியாது. ஓகே, இதுவே சாத்திரங்களுடைய சட்டமாகும் இல்லையா? சாத்திரங்களில் உள்ள சட்டம் இதுதான். ஆனா அதே அவன் ஆன்மீகத்தில் திளைக்கும் பொழுது அந்த துக்கங்களை எல்லாம் அவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரான். மேலும் இறைவனுடைய கிருபை இருந்தா அதை கடந்து செல்வதற்கான சக்தியுமே அவனுக்கு வந்து வழங்கப்படுகிறது இல்லையா? பகவானால கொடுக்கப்படுகிறது. ஒருவன் ஆன்மீகத்தில் நிலை நிற்கும் பொழுது அவன் ஒரே இடத்தில் இருந்த போதிலும் பரம நெறியாளராகிய பகவானின் ஏற்பாட்டின் கீழ், இதைதான் நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகே, அவனுக்கு தேவையான அனைத்துமே வழங்கப்படுகின்றது. எஸ், there is a question in first canto. I think நேற்று தான் ஒரு நிமிஷம். ஸோ அந்த கொஷின்ல பக்தர்களுடைய இது வந்து செயல்கள் பற்றி ஒரு நிமிஷம். நிறையவே நம்ம நிறைய படிக்கணும். குணஸ்ரீ மாதாஜி, குணஸ்ரீ பேபி ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன ஓட்டங்களை எப்படி நாம வந்து எடுத்துட்டு போறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஐ திங்க் இந்த இதுல எதுவுமே வர இங்கேயே வந்து பார்க்க இது பார்க்கும் பொழுது டூ குவாலிட்டிஸ் டூ ஸ்டெப் பகவான் டிஸ்கிரைப் ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட். ஓகே, இதெல்லாம் கிடையாது. வாட் ஆர் த டூ ரெமிடிஸ், இதுவும் கிடையாது. நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு கிடையாது. ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் இதுவும் கிடையாது. ஓகே, பரிவார அட்ஜஸ்டஸ் கிடையாது. டிஃபெக்ட் ஃபவுண்ட் கிடையாது. ஹவு டஸ் எ டிவோட்டி நாட் அண்டர்கோ மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் லைக் அதர்ஸ் அப்படின்னா, எவ்வாறு பக்தர்கள் வந்து மற்ற சாதாரண நபர்களை போல இந்த பௌதீக தன்னுடைய தாக்கத்தை வந்து இருக்காம அவங்க எப்படி வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்வாங்க அப்படிங்கிறது. தே வில் நாட் அண்டர்கோ மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க மனபாவம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருப்பாங்க. நாம எல்லாரும் கூட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பக்தரா இருந்தாலும் நாமெல்லாம் கூட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும். ஆனா அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதன் அடிப்படையில தான் இது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா பகவான் டிவோட்டிஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஆல்வேஸ் பை த காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? அதே தான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோம். விச் இன் டர்ன் ரூல்ஸ் அவுட் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் லைக் அதர்ஸ். சாதாரண மக்கள் இல்லையா, பக்தரற்றவர்கள் வந்து அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த சங்கடங்கள் வந்து அதே போன்ற ஒரு நிலையை வந்து பக்தர்கள் வந்து அனுபவிக்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவங்க பக்குவமான நிலையில இருப்பாங்க. மேலும் இறைவனுடைய கிருபையினால அது அனைத்துமே அவர்களுக்கு சாத்தியக்கூறாகும். ஸோ இறைவனுடைய கிருபை எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அதை ஃபர்ஸ்ட் உணரணும் இல்ல.
உணராமலே இறைவனுடைய கிருபையை பற்றி நம்ம பேச முடியாது. ஸோ ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல அதுதான் படிக்கணும். ஒருவன் ஆன்மீக, அதாவது பகவானின் ஏற்பாட்டின் கீழ் இல்லையா, ஒருவன் ஆன்மீகத்தில் நிலை நிற்கும் பொழுது, இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் தான். இது நிறைய இடங்கள்ல வாசிப்போம், ஆனா அதை நம்ம பரிபாலிக்க மாட்டோம். எப்போ ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து திளைத்திருக்கிறானோ அவனுக்கு எப்பவுமே இறைவனுடைய கிருபை என்பது கவசமாக வந்து கிடைச்சிடும். ஓகே, அது இறைவனுடைய ஏற்பாடு. ஏன்னா அவரையே நம்பி இருக்கிறதுனால அவர் கொடுப்பார். இப்ப தாயே நம்பி குழந்தை காலை குடிச்சிட்டு நின்று இருந்தா தாய் என்ன பண்ணுவா? தூக்கி இடுப்புல வச்சுப்பா, அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பா இல்லையா? அதே குழந்தை வந்து தூரமா உட்காந்து அது பாட்டு இருந்ததுன்னா ஓகே விளையாடின்னு இருக்கான், அவன் பார்த்துப்பான் அவனை அப்படின்னு சொல்லிச்சுட்டு தாயும் போயிட்டு உள்ள போயிட்டு வேற ஏதோ வேலை பண்ணுவாங்க. பண்றாங்களா இல்லையா? பௌதிகத்துல நாம ஏதாவது ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதே போன்றுதான். அதுக்காக தாய் வந்து அந்த தூரமா உட்காந்துருக்க அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே கொடுக்காம போயிடுவாளா என்ன? அப்படின்லாம் கிடையாது. அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுப்பான். அவனே வந்து சுதாரிச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா? அதனால அவனே தன்னையே நம்பி இல்ல, he is able to take care அப்படிங்கிறதுனால எப்ப தன்னையே நம்பி வரானோ அப்போ அது வேற கதை. ஸோ அதை உணர்ந்தது. அதே மாதிரிதான் பக்தர்களுமே இல்லையா? ஒரு ஜீவன் வந்து இறைவனையே நம்பி தாழ் பணியும் பொழுது பகவான் நம்மளை வந்து தாய் போல நம்மளை வந்து தூக்கி வச்சுக்கிறார். ஓகே, நம்மளை வந்து பாதுகாப்பா வைக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதே வந்து நாம வந்து இறைவனை விட்டு நீங்க நம்ம தூரமா உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா ஓகே, நம்ம we are able to take care of ourselves. I am the doer. ஸ்டில் நாம் அந்த ஒரு பாவத்துல இருக்கிறதுனால ஓகே லெட் them take care. அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும், உணவு கொடுக்கணும், இருக்க இடம் கொடுக்கணும், அது எல்லாமே உண்டு இல்லையா? அது எல்லாமே ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுமோ அது அத்தனையுமே வந்து அவனுக்குமே கொடுக்கப்படுது இல்லையா? ஒரு தாய்கிட்ட வந்து 2 வீடு இருந்தா இந்த குழந்தைக்கு ஒரு வீடு கொடுக்குறா, அந்த குழந்தைக்கும் ஒரு வீடு கொடுக்க போறாங்க இல்லையா? 2 பிள்ளைகள்னா 2 வீடு கொடுத்துட போறாங்க. அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனா இந்த குழந்தைக்கு வீடு கொடுத்தாலுமே மேலும் வந்து ரக்ஷனை தன்னையே நம்பி இருக்கானே, அதனால நினைச்சிட்டு அவனுக்கு வந்து மேலும் மேலும் பாதுகாப்பு என்பது கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகே, இந்த பாவம் எல்லாமே தாயிடத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? கண்டிப்பா பாக்குறோம். இது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. சோ அவனுக்கு தேவையான அனைத்துமே வழங்கப்படுகிறது. எப்ப நாம் அவர் தாழ் படைந்து விடுகிறோமோ அப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எல்லா இதுவுமே வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒருவன் ஆன்மீக குருவாக இல்லை எனில் அவன் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று நியதி கிடையாது. சோ குரு என்ற ஸ்தானத்தை ஏற்காத வரைக்கும் நாம வந்து பரிவர்காச்சாரியா மாதிரி நம்ம செயல்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? காலத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ப, இதுதான் டைம் அண்ட் பிளேஸ், இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்படும் தன்மையை வந்து நாம அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாத்தி அமைச்சுக்கணும். நான் சத்தியுகத்துல இருந்த மாதிரி நான் போய் இப்ப காட்டுல உட்காந்து தவம் பண்றேன், நான் இந்த இடத்துல உட்காந்தனா போய் காட்டுல போய் ஒரு நாள் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து யக்னங்களை வளர்க்கணும்னா 24 மணி நேரம் யக்னங்கள் வளர்க்கறதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகளும் கிடையாது. மந்திர உச்சாரத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு நாலேஜும் கிடையாது இல்லையா? அதனால காலம் சூழல் ஏற்றவாறு செயல்படுறதுக்கு நாம கண்டிப்பா அமைத்து கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரே இடத்துல இப்போ கலியுகத்துல சங்கீர்த்தனம், அதனாலதான் நாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க இந்த பஜன்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னாக்கா உண்மையிலேயே நீங்க அதுல போய் மெய்சிலிருந்து போயிடும் இல்லையா? அது ஒண்ணுதான் இந்த இந்த கலியுகத்துல வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இப்போ நீங்க இந்த அபாங்காசன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல மராட்டியில வந்து விட்டல் விட்டல 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 பாண்டுரங்க விட்டல இல்லையா? அதை நீங்க அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது நீங்க சும்மா இருந்தா கூட எழுந்து ஆடிடுவீங்க இல்லையா? கண்டிப்பா ஆடாத கால் கூட ஆடிவிடும். பகவானுடைய பாண்டுரங்க விட்டல அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுதே, அதாவது அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்தை வந்து கொடுக்க வல்லது பகவானுடைய நாமங்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அதை வந்து நம்ம எழுந்து நின்று ஆடிடணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து நமக்கு தானாகவே கொடுத்து விடும். சோ இடம் காலம் அது போறோம், சங்கீர்த்தனமே போறோம் இல்லையா? நமக்கு கடினமான ஒரு பாதையை கொடுக்கவே இல்லை. பக்தியில சுலபமான பாதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாம ஜபங்களை சொல்லுங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய ரிஷபதேவர் தான் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் துன்பத்திற்கு ஆளாவதை நினைத்து ஒரு மலைப்பாம்பினை போற ஒரே இடத்தில் படுத்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார். இல்ல போற இடத்துல எல்லாம் கல்லடிச்சுட்டே இருந்தா என்ன பண்றது இல்லையா? அவருடைய நிலையை அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஆனா அவருக்கு தன்னுடைய ஸ்தானம் என்னன்றது வந்து இறைவன் அவருக்கு கொடுத்திருக்க இல்லையா? அந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்க. சோ அதை கொண்டு அவர் என்ன பண்றார்? இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்துடலாம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு தீர்மானிக்கிறார். அவர் படுத்த நிலையிலே உருண்டு பருகி மலஜலம் கழித்து அவற்றை உடலெங்கும் பூசிக்கொண்டார், உருண்டு விட்டார். ஓகே, மலமும் ஜலமும் கழித்து உருண்டு விடுகின்றார். அவர் உடல் முழுவதுமே வந்து இப்ப மலஜலம் தான். ஓகே, அப்போது மக்கள் அவரை தொல்லை தர முடியாது அப்படிங்கறத தீர்மானிச்சு அவர் அவ்வாறு செய்கிறார். தஷ்ய ஹய புரீஷ சுரபி சௌந்தர்ய வாயுஸ்தம் தேசம் தக்ஷ யோஜன் தச யோஜனம்
அதுனா 10 யோஜனங்கள். சமாந்தார் சுரபீம் சாகர, அதாவது தஷ்ய அவரது, ஹய உண்மையில், ய அது, புரீஷ மலத்தின், சுரபி நாற்றத்தினால், சௌகந்திய நறுமணம் உடையதாக, வாயு காற்றில், தம் அது தேச நாடு, தச 10 யோஜனம் இல்லையா. யோஜனம் என்றால் 8 மைல், ஒரு யோஜனம். அது மாதிரி 80 மைல் வரணும். ஆனா இதுல 8 மைல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது தவறு. கொஞ்சம் அதை நீங்க வியாக்கியானத்துல பிரிண்ட் மிஸ்டேக். ஓகே, 80 கிலோமீட்டர் தூரம்னா இப்போ ஒரு சிட்டியை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சுற்றி ஒரு பெங்களூரோ இல்ல வந்து சென்னையோ எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு பரப்பளவு இருக்கும். அத்தனை தூரம் வந்து அந்த நறுமணம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னா அப்ப அவருடைய தெய்வீக நிலையை பற்றி நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இட் இஸ் நாட் நம்முடைய மலஜலத்தை யோசிச்சோம்னா நம்ம வந்து பாத்ரூமை லாக் பண்ணிட்டு தான் வரணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. சோ சாணத்தை கூட அப்படி மாதிரிதான். சாணம் ஊருக்கெல்லாம், நம்ம ஊர்ல எல்லாம் போனோம்னா பசுமாட்டினுடைய கொட்டகை சாணம் இருக்கிற அது ஒரு மாதிரி நறுமணம் தான் இல்லையா. ஆனா அதனால நம்ம எப்பவுமே பாதிப்படைகிறதே கிடையாது. ஒரு குப்பையா வந்து கொட்டியிருந்தா கூட மேலும் வந்து அது அந்த சாணத்தினுடைய மனம்தான் வந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ மேலும் அது ஆன்டிசெப்டிக் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இது நமக்கு ஒரு ரஷனை இல்லையா, அதை வந்து கொடுக்க. தூய்மையற்ற நிலையில் அவர் இருந்த போதிலும் ரிஷபதேவரை பொதுமக்கள் துன்புறுத்தவில்லை, ஏனெனில் அவரது மலஜலத்திலிருந்து துர்நாற்றம் வீசவில்லை. அதனாலதான் இவ்வளவு ஸ்மெல், நல்ல ஸ்மெல் வருதே இல்லையா. அந்த அதாவது கந்தமான இருக்கக்கூடிய இந்த, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு நறுமணம், சந்தன மாதிரி ஒரு நறுமணத்தை வந்து கேட்கும் பொழுது அதை வந்து அவங்களால சுவாசிக்கும் பொழுது அவங்க மேலும் வந்து அவரை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது என்பதை வந்து நிறுத்தினாங்க. மாறாக அதிலிருந்து வந்து வீசிய நறுமணம் 8 மைல் இல்ல 80 மைல் ஓகே அளவில் சுற்று வட்டாரம் எங்கும் பரவியது. இதிலிருந்து பகவான் ரிஷபதேவர் உன்னத ஆனந்தத்தில் திளைத்திருந்தார் என்பது உறுதி இல்லையா. ஒருத்தர் அந்த நிலைக்கு போகணும்னா இந்த ஆத்ம சுத்தம் வந்து ஹையர் லெவல்ல இருக்கணும். ஓகே, அதனோட இறைவனோட சம்பந்தம், பக்தியினுடைய இது இல்லையா, பிரயோஜனம் எல்லாமே வந்து அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். அவரது மலஜலம் நறுமணம் மிக்கதாக மானுட மலத்திலிருந்து வேறுபாடுடையதாக இருந்தது. ஏன் உலகில் உள்ள பசுவின் சாணம் கூட தூய்மையானதுதான் இல்லையா. கிருமி நாசினி, ஆன்டிசெப்டிக், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதே ஒருவன். நிறைய ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பசுஞ்சாணத்துல இருந்து தான் வருது. ஒருவன் பஞ்சு அதாவது பசுஞ்சாணத்தினை எவ்வளவுதான் ஒரே இடத்தில் குவித்து வைத்தாலும், ஊர்ல போனா இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குவியலை இல்லையா. ஆனா அதுல இருந்து கெட்ட நாற்றமே வராது. அதுல இருந்து துர்நாற்றம் வீசி யாருக்கும் தொல்லை அளிப்பது கிடையாது. இது உண்மை, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அது போல் ஆன்மீக உலகில் உள்ள மலஜலம் கூட இனிய நறுமணம் உடையது என்று கருதலாம். அதாவது ஆன்மீக உலகில் கிடையாது, அது உடலில். சோ ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய மலஜலம் கூட இனிய நறுமணம் உடையது என்று கருதலாம் இல்லையா. உண்மையில் பகவான் ரிஷபதேவரின் மலஜலத்தினால் சுற்றுச்சூழலே இனிமை மிக்கதாக இருந்தது. 34 நம்ம வாசிக்கல, இது பெருசா இது படிச்சோம். ஐ திங்க் மாதாஜி படிச்சாங்க. ஏவம் கோ மிருக காக கசர்யயா விரஜமஸ்திஷ்டன்ன ஆசீனஹ शयानः काग मृग को चरितः विबदि कादதி அவமே ஹதீஸ்மஹ. ஏவம் இவ்வாறு, கோ பசு, மிருக மான், காகம் காகம், ஷர்யயா செயல்களினால், பிரஜன் செல்வது, திஷ்டன் நிற்பது, ஆசீன அமர்ந்திருத்தல், ஷயன படுத்திருத்தல், காக மிருக கோ சரித காக்கை மான் பசுக்கள் போன்ற நடத்தை உடையவராக இருந்தார். அந்த மாதிரி ஒரு பாவங்கள் எல்லாமே இவர் செயல்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. பிபதி பருகுதல், காததி உண்பது, அவமேதி சிறுநீர் கழித்தல், ஸ்ம அவர் நடந்து கொண்டார். இவ்வாறாக ரிஷபதேவர் பசு மான் காக்கை என்ன பண்ணும், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு இல்லையா பறக்கும் இல்லையா. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட். சோ மேலும் வந்து பசு என்ன பண்ணும், உணவு மற்றும் அதை வந்து மேய்ச்சல் நிலத்துல விட்டா இல்லைன்னா கட்டி வச்சா ஒரே இடத்துல இருக்கும். மான் வந்து துள்ளிப்பாயும் இல்லையா. இப்படி ஒரு இந்த சுபாவத்தை வச்சு நகர்வார். அவர் நடக்கிறது இல்லையா, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது, சில நேரம் ஒரே இடத்துல அமர்ந்திருப்பது, பசு ஒரே இடத்துல இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம். சில நேரம் பசு மான் காக்கையினை போல நடந்து கொள்வார். இவ்வாறு அவர் உருண்டு பருகி மலஜலம் கழித்து மக்களை ஏமாற்றினார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்க மேலும் வந்து தன்னை வந்து தொல்லைப்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு இயற்கையை வந்து அவர் ஏற்படுத்தினார், அவ்வளவுதான். ஓகே,
தன்னை பாதுகாக்கிறது ஒன்று ஒரு புறம் இருந்தாலும், எந்த ஒரு பக்தியில இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா, தனக்கு யாராவது தீங்கு செய்தா கூட அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த தனக்கு தீங்கு செய்ததால் அவர்கள் பாவத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்பதை உணர்ந்து, அந்த பாவ செயலிலிருந்து அவங்க இனிமே செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அத்தகைய ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இதுதான் உண்மையான ஒரு பக்தனுடைய நிலை. சோ அவ்வளவு கருணையாக இருப்பார்கள். முழு முதற் கடவுள் ஆனதினால் பகவான் ரிஷபதேவர் மெய்யுணர்வு சான்ற டிவைன் பாடி. ஓகே, டிவைன் பாடி, டிவைன், அதாவது ஆத்மாவும் டிவினிட்டியோட தெய்வீக தன்மை வாழ்ந்த ஆத்மா, அதோட அந்த உடலுமே தெய்வீக தன்மையை பெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது. அவரது நடத்தை மற்றும் யோக பயிற்சினை பாராட்ட முடியாத போது, ஏன்னா அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் அந்த மக்களுக்கு கிடையாது. அவர் எந்த நிலையிலிருந்து இப்படி இருக்கார் என்பதும் அந்த ஞானம் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணார், மக்கள் அவருக்கு தொல்லை தர தொடங்கினர். முதல்ல அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக அவர் என்ன பண்ணார், இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நடந்து கொண்டார். அதன் பிறகு அவருக்கு யாருமே தொல்லைகளை தரவில்லை. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் தான் மாதாஜி இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. இந்த போன்ல அந்த போட்டோ அதுக்காகவே எடுத்தேன். நரசிம்ம ஜெயந்தி போது மாயாப்பூர்ல அந்த நரசிம்மருக்கு தேன் அபிஷேகம் பண்ற போது கண்ணு அவ்வளவு ஜொலிக்கும் மாதாஜி. ரத்த சக்க சுவையேன்னு இருக்கும். நான் பாத்திருக்கேன் அத. ஓகே, போட்டோஸ் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. அந்த இதுல போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம். அது வரைக்கும் நீங்க துளசி ஆரத்தி பாடுற மாதிரி தான் பாடுங்க. யாராவது பாடுங்க, நான் இருக்கேன். யார் பாடுறீங்கப்பா? பாடு. பாடுறீங்களா? பாடுங்க. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य सा विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः. पाडो. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य सा विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः. प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदाय तुलसी देवी பாட்டை பாடுங்க. அதே பாடிட்டு பாட்டு பாடுங்க. ओके माताजी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्णा सेवा भोगे अभिलाषी नमो नमः. तुलसी कृष्णा जे तुम्हारा सरना लोई तारा माझा पूर्ण होई. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन पासी. मोरे अभिलाषा विलास कुंज दियो वास. नयन हरि बो सदा जुगल रूपराशी. ए निवेदन तरो सखी अनुकद कोरो सेवाधिकार दियो कोरो निज दासी. दीन कृष्ण दासे होई ए जन मोरो होई. श्री राधा गोविंद प्रेम सदन जन वासी. यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यानि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदीक्षानि पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदीक्षानि पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदिश्यन्ति पदे पदे. वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐ திங்க் நீங்க ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எவ்வளவு ரெட்டா இருக்கு மாதாஜி கண்ணு. ஆமா. நான் இது ஒரு நாள் டெய்லி வந்து நம்ம இது வந்து ஃபாஸ்டா முடியும் இல்லையா? நம்மளுடைய இது சேத்தோ தர்மனம் பாடும்போது கரெக்டா அங்க நரசிம்ம ஆரத்தி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ டெய்லி நரசிம்மருக்கு வந்து நரசிம்ம ஸ்துதி பாடினாதான் எனக்கு திருப்தி. அதனால டெய்லி வந்து நானும் பாப்பேன் மாதாஜி, தினம் நானும் பாப்பேன். பாருங்க, இவ்வளோ ரெட்டு நான் என்னைக்குமே பார்த்ததில்ல. அன்னைக்கு ஒரு நாள் இவ்வளோ ரெட்டு இருந்தது பார்த்துட்டு ஒரு நாளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். இட் டிஃபைன்ஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்குன்ட்டே கிடையாது. ஓகே, ஸோ பகவான் அங்கே எவ்வளோ நல்ல தரிசனத்தோட வந்து அங்கே வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலிக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கும்பொழுது அப்படியே மெய் சிலிர்த்து போயிடுச்சு. முகம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒன்றும் எங்கேயுமே அங்கே அலங்காரமோ அதாவது ஃபோக்கஸ் லைட்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ஜென்ரலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி மனசு வந்து ரொம்ப நெருடல் ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எப்பயோ ஷேர் பண்ணணும் கூட நினைச்சேன். ஆனால் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து அவ்வளோ பெருசாக பார்க்கும். ஜூம் பண்ணி உக்ரம் அவ்வளோ உக்ரம் உக்ரமா இருக்கு. பார்த்தீங்களா? அந்த கண் வந்து அந்த ரெட்னஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. டெய்லியுமே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணால் டெய்லி நீங்கள் யாராவது தர்ஷனம் பெறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஓகே, அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ உணரணும் நம்ம அவருடைய இருக்கக்கூடிய தன்மையை. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட மாற்றம் என்பது இருக்கும். இறைவன் இருக்கின்றார் என்பதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மனசு தான் வந்து எப்பவுமே வாதிக்கிறது, இதெல்லாம் செயல்கள்ல போறது, அதுக்கப்புறம் ராங்கான கொஷின்ஸ் கேட்கறது இல்லையா? தத்துவத்துக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு நிலையில இருந்து கொஷின்ஸ் எல்லாம் போடுறது இல்லையா? புரிஞ்சுக்க கொள்ள முடியாத நிலையை கேட்கறது வேற. ஆனா விதண்டவாதமா கேள்விகள்லாம் கேட்கறாங்க இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து